नमस्कार। आज सकाळर 15टी सबुठारु बड़ खबर को स्वागत। ओडिशा देश विदेश पाणीपाग और क्रीडार समस्त गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मॉर्निंग हेडलाइंस। प्रथम बड़ अपडेट। ओडिशा सरकार बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजना को नहीं महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु एक बड़ घोषणा करा जायछि। राज्यर प्राय 1 कोटी महिला को आर्थिक सहायता जगाई देबा पई आसंता अगस्त प्रथम सप्ताह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम रे आवेदन फॉर्म उपलब्ध हेबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ खोली बन्या जल निष्कासन करुछंती। यह सहित आखपाख अंचल लगाण वर्षा जोगु बैतरणी बुढ़ाबलंग और सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर विपद संकेत आड़क गति करुछि। जल संपद विभाग समस्त नदीबंध उपर कड़ा नजर रखिछि और ओड्राफ टीम को अलर्ट रे रखा जाइछि। परवर्ती बड़ अपडेट। राज्य में लघुचाप जनित वर्षा जारी रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार गभीर अवपात दुर्बल होई एवं अवपात परिणत होई संबलपुर आखपाख अंचल सक्रिय रही। यार प्रभाव में आज पश्चिम ओडिशा रे वर्षा जारी रहिबो। तेबे आसंताकाली ठारू वर्षार परिमाण कमिबार संभावना रही। बरगढ़ जिला ऑरेंज अलर्ट एवं झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी और नवरंगपुर समेत 7टी जिला येलो वार्ड अलर्ट जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा और बन्या आशंका 11टी जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती हेडलाइन। उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति गंभीर होई पड़िछि। बैतरणी बुढ़ाबलंग सालंदी और जलका नदी उछुलुथिबा बेले बालेश्वर भद्रक जाजपुर मयूरभंज और केन्दुझर अनेक अंचल जलमग्न होइछि। बैतरणीर जलस्तर बढ़ुथिबारु जाजपुर और भद्रक में मध्यमरु बड़ बन्यार आशंका करा जाउछि। परिस्थिति उपरे सरकार नजर रखिथिबा बेले प्रभावित अंचलरू ओड्राफ और एनडीआर टीम को मुतयन करा जाइछि। 3 जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बालेश्वर भद्रक और जाजपुर रे दायित्व दिया जायतिला बेले बुधवार 8टी जिले में स्कूल और शिक्षानुष्ठान छुट्टी घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर। स्नातक पाठ्यक्रम नामलेखा पई तृतीय मेधा तालिका प्रकाश करिछि उच्च शिक्षा विभाग। एथिरे 53,656 जन छात्र छात्री चयन होइछन्ति। एमानक मध्यरे 21,879 जन पुरुष 31,773 जन महिला और 4 जन ट्रांसजेंडर अछन्ति। ए पर्यंत प्रथम और द्वितीय मेधा तालिका माध्यम मोट 1,18,630 जन छात्र छात्री एडमिशन नहीं सारी। तृतीय मेधा तालिका सर्वाधिक कट ऑफ रेभेन्सा विश्वविद्यालय रही। कला विभाग इंग्राजी विषय 94.80% और विज्ञान विभाग फिजिक्स 95.67% कट ऑफ रेकर्ड होइछि। परवर्ती हेडलाइन। ग्रामीण ओडिशा को डिजिटल भावे सशक्त करिया पई केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप। भारत नेट फेज 3 अधीन राज्यर 6,769टी पंचायत को उन्नत नेटवर्क सह जोड़ा जिवो एवं ग्रामस्तर पर्यंत फाइबर टू द होम इंटरनेट सेवा पहुंचाइबो। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 3,384 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାଖଲ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍। चार्जसीट अनुଯାୟୀ हत्या पूर्वर कौन सुचिंतित षड्यंत्र नथिला बरं घटनास्थल हठात परिस्थिति उत्तेजित होगा पर एक दल सौम्य रंजन आक्रमण करते माड़े मृत्यु घटीला। घटनार प्राय 90 दिन पूर्व क्राइमब्रांच ट्रायल कोर्टे पुणी जन अभियुक्त विरोध में 500ରୁ अधिक पृष्ठार प्राथमिक चार्जसीट दाखल करिछि। परवर्ती खबर। कॉलेज छात्र छात्री राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। एणिकी पढ़ाଯିब शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड बैंकिंग और इन्शुरांस संपर्कित पाठ। बीकॉम बीबीए बीएमसी एमबीए और एमकॉम भली कोर्स छात्र छात्री मागणारे 30 घंटार म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करा जिवो। सेमानकु NISM सर्टिफिकेशन परीक्षा पई मध्य प्रस्तुत करा जिवो। प्रथम पर्यायर भुवनेश्वर ब्रह्मपुर राउरकेला संबलपुर समेत विभिन्न सहरर 97टी कॉलेज और विश्वविद्यालय रे एही योजना कार्यकारी हेबो। एहा द्वारा छात्र छात्री दक्षता और रोजगार क्षमता वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर। आसाम बन्या पीड़ितों सहायता पई आगकु आसिचंती बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। तांको संस्था बीइंग ह्यूमन एवं स्थानीय फैन क्लब सहयोग बन्या पीड़ितों पाखक रिलीफ सामग्री पठा जाइछि। प्रथम पर्यायर रेडी टू ईट खाद्य पैकेट बंटन करा जाउछि। एथिरे बिस्कुट मुढ़ी
ଗୁଡ଼, ବ୍ରେଡ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପିଇବା ପାଣି, ଔଷଧ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଓ ମଶାମରା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓବାଦୀ ନେତା ମିସିର ବେସେରା ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଧାନବାଦ ଗିରିଡିହ ସୀମାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମିସିର ବେସେରାଙ୍କ ନାମରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 24 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମିସିର ବେସେରାଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସଂସଦର ବଡ଼ ଖବର। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପେପର ଲିକ୍, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲୋକସଭାକୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ। ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର ଓଲ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶି 3 ଜଣ IAS ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୌର ନିଗମ ବା MCDର 3 ଜଣ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ବେଆଇନ ବେସମେଣ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବଂ କେତେକ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଧାର, ପାନ୍ ଏବଂ ଭୋଟର ID କାର୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ କୋଡ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଜାଲିଆତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଏକ୍ସ ମନି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସେବା ଆମେରିକାର ଏକ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜରମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ସହ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏକ୍ସକୁ ଏକ ସୁପର ଆପ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଆସିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାରତ UK ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା FTA ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ 2026ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ 21-18, 21-15ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଚଳିତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ICC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 81 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଭାରତର ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ICC T20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 15ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 10 ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କମ୍ ବୟସରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 15ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଦେଖା ହେବ।